Dear students, let us start our class with the poem Water. Dear students, water is your last poem in your textbook. This poem it is written by Chellapalli Swaruparani. And in the given picture, you see there is a boy who is so thirsty, wants to drink water, and you see somebody from above is pouring that water. And you look at the state of that boy. How is he? How he is drinking water? Most of the water is wasted. So the picture here tells you what this poet is going to tell us. In the poem she explains the status of untouchables. Untouchables who are exploited by the upper class people. How the lower class people they fight for drinking water, even at least for drinking water. Now students, I give you one reading of the poem. You open your books and follow my reading. The poem is a lengthy one, a lengthy poem. Just as the water knows the ground's incline, it knows the generations old strife between the village and the vada, like the dampness on the well's edge that never dries. It knows that untouchability never disappears. The water knows everything. It knows the difference of race between the Samaria woman and Jesus the Jew. It also knows the subcaste difference between leather and spool. It knows the agony of the Panchama who, not having the right to draw a pot of water, waits all day near the well with his empty pot until a Shudra arrives. It knows the humiliation of the water girl when he who poured the water from a distance falls all over and touches her. It knows the righteous rage of Karamachedu Suvartamma, who opposed the Kamma landlords with her water pot when they asked her not to pollute the pond water. The water is witness to centuries of social injustice. When I see water, I remember how my vada, which thirst all day for a glass of water. For us, water is not simply H2O. For us, water is a mighty movement. It is the Mahad, the struggle at the Chadar tank. A single drop of water embodies tears shed over several generations. In the many battles we fought for a single drop of water, our blood flowed like streams, but we never managed to win even a small puddle of water. When I see water, I remember how we welcomed our weekly bath
as if it was a wondrous festival, while the entire village bathed luxuriously twice a day. When I see water, I remember my childhood, when we walked miles to reach the big canal and carried back heavy pots with the muscles and veins on our necks straining, bursting. I remember its thatched roofs aflame, the Malapalle burning to ashes for want of a pot of water. Water is not a simple thing. It can give life, but it can also devour lives. The water that refused to quench parched throats became the killer tsunami wave that swallowed whole village after village. The poor are but playthings in its vicious hands. Often it turns villages into dry deserts, and sometimes it drowns them in floods. Between the village and the Wada, between the one state and another, this water can ignite many struggles and strife. It can make blood run in streams, but it can also sit innocently in a distillery bottle. This water from our village well that forces us to do many a circus feat, now slowly, surreptitiously dances its way into the Pepsi Man's bottle with its new name, mineral water. It takes to the skies, it rises a storm. Now, water is no mean matter. It is a multinational market commodity. As they say, water is omniscient. It contains the world. Now, students, you see, the poem is such a lengthy poem. Now, let us start from the beginning. Just as the water knows the grounds incline. You know, water knows where there is a slope, where should it flow. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇಳಿಜಾರಾಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರು. ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಳಿಜಾರಿದೆ, ನೀರು ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. It knows the generations old strife between the village and the Wada. ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ, ವಾಡ ಕೇರಿ. ನೀವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಳ್ಳಿ ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಊರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಜನ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕೇರಿ ಜನ ಈ ಊರೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ there was a strife or struggle or fight between the village and Wada. ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀರು ನೋಡಿದೆ, ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮತ್ತು ಕೇರಿ ಜನ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ. Like the dampness on the well's edge that never dries. well ಅಂದರೆ ಬಾವಿ ಸುತ್ತ ಎಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ, ಬಾವಿ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ನೀರು ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇವ ಒಣಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅವೇ.
ಒಣಗೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತ ನೀರು ತೇವ ಒಣಗೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು water. Water knows that untouchability never disappears from this society. ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ, ಈ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಜನ ಬಡ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಡ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಜಾತಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಡ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಆ ನೀರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪರಾಣಿಯವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಮರಿಯ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೀಸಸ್ ದ ಜ್ಯೂ. ಜೀಸಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಯಹೂದಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವೇನೋ ದೇವಮನವ ದೇವಪುರುಷ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತನಿಗೂ ಸಮಾರ್ಯಮನ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಹೂದಿಗೂ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ದ ಸಬ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೂಲ್. ಲೆದರ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಸ್ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ನೇಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ದರ್ಜಿ. ಈ ಜಾತಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಪಂಗಡಗಳು, ಒಳಜಾತಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವು ಧರ್ಮಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಜಾತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಲಿಂಗಾಯತ, ವೈಶ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳು, ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಎಗನಿ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಮ. ಎಗನಿ ಅಂದರೆ ನೋವು, ಪೇನ್. ಪಂಚಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ 4 ಅವರುಗಳಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪಂಚಮ. ಎಗನಿ, ಪೇನ್. ಪಂಚಮನ ನೋವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎ ಪಂಚಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಪಂಚಮನಿಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನೀರನ್ನು ಸೇದೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎ ಪಂಚಮ. waits all day near the well with his empty pot. A Panchama. Who waits all day near the well? A Panchama with his empty pot. Why? Because to get drinking water. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಎಂಟಿ ಪಾಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಶೂದ್ರ ಅರೈವ್ಸ್. ಶೂದ್ರ 4ನೇವನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ 4ನೇವನು. ಅವನು ಬಂದು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ 4 ಜನರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರೋ ಪಂಚಮ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಶೂದ್ರ ಕಮ್ಸ್. ಎಸ್. ಹೂ ಪೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಎ ಪಂಚಮ? ಎ ಶೂದ್ರ. ವೆನ್ ಡಸ್ ಎ ಪಂಚಮ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್? ವೆನ್ ಶೂದ್ರ arrives. That is for 1 mark. Yes. How is a question for 1 mark? When does a Shudra get water? When does a Panchama get water? When a Shudra arrives. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಅವನು ಬರಬೇಕು,
ಅವನು ನೀರು ಸೇದಬೇಕು, ಆ ದೂರದಿಂದ ಆ ಪಂಚಮನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಡಾ ಗರ್ಲ್. ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಫ್ ಎ ವಾಡಾ ಗರ್ಲ್. ಕೇರಿ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಾವಿ ಹತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾಳೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಾ, ಸೇದಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಾ, ಕಾಯ್ತಾ ಕುತ್ಕೋತಾಳೆ. ವೆನ್ ಹೀ ಹೂ poured the water from a distance falls all over and touches. Then if a Shudra comes, what does he do? He pours that water from the above. It spreads all over and also falls on her. ಅವಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವಳ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ವಾಡಾ ಗರ್ಲ್. ಆ ಕೇರಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀರು ಸುರಿತಾನೆ, ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಶೂದ್ರ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಪಾಟ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಅವಳು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ರೈಟಿಯಸ್ ರೇಜ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ. One more example. Like this Surupurani, she gives many examples to show how the untouchables, they were exploited by the upper class people. Then Suvartamma, Karmachedu Suvartamma, she opposes. What is that incident? Karmachedu ಸುವರ್ತಮ್ಮನ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ರೈಟಿಯಸ್ ರೇಜ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ. ರೇಜ್, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ. ಸುವರ್ತಮ್ಮಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಹೂ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಕಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವಾಟರ್ ಪಾಟ್. ಕಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಮ್ಮಾಲಿಯ ರೈತರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಜಮೀನ್ದಾರರು, ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾಂಡ್ ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಉಳಿದ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರ ಎದುರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೂ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? Answer is Kamma landlords. Why did Kamma lords oppose Suvartamma? Because it would pollute the pond water. ಅದು ಹೀಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Whom did ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಅಪೋಸ್? ಆನ್ಸರ್ Kamma landlords. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಕಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ಮಚೇದು ಸುವರ್ತಮ್ಮ. ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ಯಾಯ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬರು ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ರೈಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಶತಮಾನಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಿಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ
my Vada which would thirst all day for a glass of water. Whenever I see water, I remember how my people, how my Vada people, ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ಕೇರಿ ಜನ, how they wait for a pot of water, thirsty ಬಾಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇರಿ ಜನ ಒಂದು ಕೂಡ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. I know, when I remember that water, I remember how my Vada people, how my those relatives, all my people, they wait with thirsty for just a pot of water. ಒಂದು ಕೂಡ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. For us, water is not simply H2O. Swaruparani, she says that for me, for us, for we lower caste people, water is not just water. It is not simply H2O. H2O ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀರು H2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಂದರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. For us, water is a mighty movement ಅಂದರೆ ಚಳುವಳಿ. ಮೈಟಿ, ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೀರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಹತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಚದ್ದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್. ಚದ್ದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಚದ್ದರ್ ಕೆರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಬರೀ ನೀರಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ನೀರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಂಬಾಡೀಸ್ tears shed over several centuries, several generations. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಹನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಹನಿ, ಒಂದು ಬಿಂದು, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ tears of old generations, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ನೀರಾಗೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೈ ವಿ ಫೈಟ್? ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಮ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಭಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಗೆ. ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಡ್, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹರಿದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ನದಿ, ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ನದಿಯಾಗೇ ಹರಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಆ ನೀರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ವಿನ್ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ puddle ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ puddle ಆಫ್ ವಾಟರ್. puddle ಇಂಥ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ, ಒಂದು ಹೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ಯು ಸಿ ದಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀರಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಬಾತ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರಂದರೆ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವೀಕ್ಲಿ ಬಾತ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ನಾನ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಹೌದಾ, ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡ್ರಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ. ವೈಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಾತ್ಡ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ.
ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ, ಟ್ವೈಸ್ 2 ಸಾರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಸಾರಿ, ಟ್ವೈಸ್ 2 ಸಾರಿ, ಥ್ರೈಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಸ್ನಾನ. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ವೆನೆವರ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ನಾನು ನೀರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಕೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆನ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ. To reach that big canal and carried back heavy pots. We walked miles together to reach that canal. ಆ ಕಾಲುವೆ, ಆ ಕೆರೆ ಹರಿಯೋ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಪಾಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋರು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಭಾರವಾದ ಕೊಡುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. With the muscles and veins on our necks straining, bursting. With our muscles, with our veins, ನರಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರವಾದ ಕೊಡುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತು. ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್, ಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ its thatched roofs aflame, the Malapalle burning to ashes for want of a pot of water. Still I remember, ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲಪಲ್ಲೆ ಊರು burned into ashes. ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂದಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಬೂದಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಹುರಿದು ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್, ಜ್ವಾಲೆ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಹುರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಲ್ತ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ಬೂದಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇಂಜಸ್ಟಿಸನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳು ಈ ಭೇದ ಭಾವ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವರೂಪನವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಕೊಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಜಾತೀಯತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಲೆಂತಿ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 5-6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಡಸ್ ಎ ಪಂಚಮ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್? ವೆನ್ ಶೂದ್ರ ಅರೈವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Second question, who opposed the Kamma landlords for a pot of water? Answer, Karamachedu Suvartama. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, why did the Kamma landlords oppose Suvartama? Because if she takes a pot of water, it pollutes the pond water according to landlords. And then the next question is, for untouchables, water is not just H2O. What is water? Water is a mighty movement. ಒಂದು ಬಲವಾದ ಚಳುವಳಿ. ಬರೀ H2O ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚದ್ದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನೇಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನೇಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಚದ್ದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮಹದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಮಲಪಲ್ಲೆ. ನೇಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಶಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಲಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಒಂದು 3-4 ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.